രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുവിധം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുവിധം പോൽ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ഇന്ത്യ പെന്തിക്കോസ്ത് ദൈവസഭാപത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ PYPA സംയുക്ത വാർഷിക മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് പൽക്കാലം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഈ വാർഷിക മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പോരായ്മകള് അപാകതകള് സംഭവിച്ചാൽ ദൈവമക്കൾ സദയം ക്ഷമിക്കുകയും ദൈവസേനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോട് നാം ദൈവസേനത്തിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനായി ദൈവകരങ്ങളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. ആരംഭത്തില് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം തീം ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതിനായിട്ട് കുമാരി ടെസ്നിയ ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കും. Lord and Savior Jesus Christ. The reading for tonight is from John chapter 10 verses 1 to 18. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were, which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is a hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is a hireling, and careth not for the sheep. But I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep have I, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore did my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself, because I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Good shepherd, let us so far, annual day, he grown so far, Good shepherd, let us so far, and even more, he grown so far. Welcome to sing thanks to him today. Good shepherd, let us so far, annual day, he grown so far, Good shepherd, let us so far, and even more, he grown so far.
shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. We were led to still waters through the dry land. We were led to still waters through the dry land. We were led to green pastures through the wilderness. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. No, never fear though I walk through the valley of death. No, never fear though I walk through the valley of death. Lift your voice, sing praise to him. The Lord is our refuge and strength. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today. Good shepherd, let us so far, and a day, he brought so far, good shepherd, let us so far, and more he brought so far. Welcome to sing thanks to him today.
ഇടയനാകുന്നു. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവരാകും. നിങ്ങളെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകാൻ പോലും തയ്യാറാണ്. അതെ അതെ, നീ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. ശരിയാ, നീ തീർച്ചയായും നല്ല ഇടയനാണ്. നിനക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം വെറും കൂലിക്കാരായിരുന്നു. അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല. നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയനായത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പേടിക്കാൻ. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവിന്റെ വകയാണ്. നിങ്ങളെ ക്ഷേമമായി അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് കുറവുണ്ടല്ലോ. 1, 2, 10,
അഹങ്കാരിയ. ആര് പറഞ്ഞാലും ഒരനുസരണവും ഇല്ല. ശരിയാ ശരിയാ, അവൻ ഇന്നലെ ഓടിപ്പോകാൻ നോക്കിയതാ. ഇന്നും അവൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓടിപ്പോവാൻ നോക്കിയതാ. വലിയ ധൈര്യശാലിയാണെന്നാ വിചാരം. അവൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ആ ആട് എന്റെ പിതാവിന്റെ വകയാണ്. എനിക്കതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം. ഓ, ഇത് ആട് കണ്ടോ? ഓ, ഇത് ആട് കണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് പോയി. ഇത് ആടാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അയ്യോ, നിന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. നിന്റെ കണക്ക് എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ വരാന്തരത്തിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് മനസ്സിലായി, അങ്ങയില്ലാതെ കഴിയുകയില്ലെന്ന്. നിനക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകിയത്. ഇനി നീ എന്റെ സ്വന്തം വകയാണ്. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. നീ മങ്ങെ പിരിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല. കാണാതെ പോയ എന്നെ തേടി വന്നല്ലോ നീ ചാരേ. അന്തത്തോളം നടന്ന ദേവാ, നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. നീ മാത്രം നല്ല ഇടയൻ. ആട്ടിടയാ
looking after his sheep and playing his harp. He saw a big lion roaring and roaring coming between the trees. And there was a little baby lamb sleeping around. Then the lion jumped and grabbed the baby lamb in his mouth. David came running and running as fast as he could. And he grabbed the lion by the bear, and here we go. 1, 2, 3, pull! The baby lamb puffed out of the lion's mouth, and his mommy came running and said, "You need a help." And there was David, struck the lion by the bear. And the lion looked at David and said, "Okay, David, now you will be my breakfast." And they rolled and rolled and fighting. David pushed the lion away, yay! And killed him. And he came out wearing the Lion King's shirt. A giant man from the Philistine army came, challenged the whole Israelites and said, "Is there anyone who's able to come and fight with me? You, come and fight with me if you can." All the Israelites were terrified at his challenge. Then the small and brave little David came to the front. He took one stone out of his bag and struck Goliath on his forehead. Yay! He fell down to the front, and David took out Goliath's sword and cut off his head. Let David play on, hallelujah, hallelujah. David play on, hallelujah. Let David play on, hallelujah, hallelujah. David play on, hallelujah. Let David was a shepherd boy. He killed Goliath and he shouted for joy. Let David was a shepherd boy. Shouted for joy, David play on, hallelujah, hallelujah. David play on, hallelujah. David play on, hallelujah, hallelujah. David play on, hallelujah. David play on, hallelujah, hallelujah. David play on, hallelujah. David play on. Hallelujah, hallelujah, David play on, hallelujah, David play on, hallelujah, hallelujah, David play on, hallelujah. സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കും. അത്രമാത്രം കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ 2ാം നിലയിൽ നിന്നും ചക്രവാളത്തിൽ പറയുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ദു എന്ന പെൺകുട്ടി. അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സൂര്യന്റെ ചുവപ്പ് എത്ര ഭംഗിയാണ്. എന്നാൽ വിളറി വെളുത്ത അവളുടെ കവിൾത്തടങ്ങളും രക്തമയമില്ലാത്ത കൺപോളകളും ഇന്ദുവിന്റെ മുഖകാന്തി കുറച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമമായ സട്ടേപ്പുന്നൂർ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ പാണ്ഡ്യന്റെയും കാളിമുത്തുവിന്റെയും 5 മക്കളിൽ മൂത്തവളാണ് ഇന്ദു. താൻ എന്തിനാണെന്നോ എന്താണ് തന്റെ അസുഖമെന്നോ 14 വയസ്സുകാരിയായ ഇന്ദുവിന് അറിയത്തില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ തന്റെ സേവനത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്ദുവിന്റെ രോഗം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ നിർബന്ധത്താൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദിവസവും കൂലിക്ക് പോയി കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ട് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവൾക്ക് ആഹാരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനോ മറ്റു മരുന്നുകൾ വാങ്ങുവാനോ സാഹചര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അധികൃതർ തന്നെ അവളുടെ ചിലവുകൾ വഹിച്ചു.
ഇന്ദു മാത്രം ശാപ്പിച്ചോ എന്ന നേഴ്സിന്റെ കൃത്യമായ ചോദ്യം കേട്ടാണ് അവൾ തന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുണർന്നത്. നേഴ്സമ്മ, എതുക്ക് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് പണിയിരിക്കെ എനിക്ക് കാഴ്ചയൊന്നും കഴിയാതല്ലോ, അവൾ ചോദിച്ചു. ദിനംപ്രതി ലുക്കീമിയ എന്ന രോഗത്താൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാടിയ റോസാ പുഷ്പത്തോട് എന്തു പറയാനാണ്? ഉന്റെ ഉടമ്പ് ரொம்ப മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇന്ദുവിന്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ അവൾക്കൊരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ താൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഭയത്താൽ സ്വന്തം മാതാവ് പോലും തയ്യാറായില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവളെ കാണുവാൻ വന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് പലതും ചിലവാക്കുന്നു വെച്ച് അവളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും അവളോടാകുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മെറിൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. വാടി പൊഴിയാനായി കിടക്കുന്ന ഇന്ദുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മ വന്നു. പാവത്തിലാണ്ടുപോയ ലോകജനത്തെ ആത്മമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ തന്റെ രക്തം കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ നിർമ്മല സ്നേഹം. പിന്നെ അവളൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിനു വേണ്ടിയുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇന്ദുവിന്റെ സിരകളിലേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തന്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മേരി. ഇന്ദു മെല്ലെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അധികം സന്തോഷം അവളുടെ ഉള്ളിൽ അലതല്ലി. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും തന്നെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സിസ്റ്ററെ അവൾ മെല്ലെ കൈയാട്ടി അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചാടി. സിസ്റ്റർ, ഉങ്ങളാണോ എനിക്ക് രക്തം ദാനമായി തന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് എനിക്ക് തന്നു. ആ 14 വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയോട് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുവാൻ പിന്നെ സാഹചര്യം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. കാണാതെ പോയ ആടിനെ തേടി വന്ന ആ നല്ല ഇടയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തെ പറ്റി മെറിൻ പങ്കുവെച്ചു. ആ കിടക്കൽ വെച്ച് ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ നല്ല നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും തന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കുവാനും ആത്മീയ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും സാധിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടഞ്ഞു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? ഭാവമാവുന്ന അത്ഭുത രോഗത്താൽ ദിനംപ്രതി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ ആത്മമരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശ് യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളാൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുകഥയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. Sadhu
ചാക്കോ ചായൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിച്ച് അപ്പച്ചന്റെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് പപ്പുച്ചേട്ടൻ. അന്ന് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം നല്ല ഉറക്കമായി. 6th പഠിക്കുന്ന കുട്ടൻ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. പപ്പു അങ്കിളിന്റെ വൈഫ് പൊന്നുമോളെ ഡെലിവറി ചെയ്തതിനു ശേഷം പാരലൈസ്ഡ് ആയതാണ്. പിന്നീട് അമ്മ എഴുന്നേറ്റേ ഇല്ല. അമ്മയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പപ്പു അങ്കിൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ധനികനായ ചാക്കോച്ചായന്റെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പുറകിലായി കട്ടകൾ വെച്ച് കെട്ടിയെടുത്ത ഒരു വീട് മാത്രം. കുടുംബം പുലർത്തണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം, പാരലൈസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന വൈഫിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, മെഡിസിൻസ് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് മണി വേണം. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. ആ രാത്രിയിൽ പപ്പു അങ്കിൾ ഉറങ്ങിയില്ല. പുറത്ത് ശക്തിയായ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വന്ന് കുട്ടന്റെ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി. സമയം 11 മണി. എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഉറക്കം. പപ്പ, വിളക്ക് കെട്ടുപോയി, കത്തിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതും പപ്പ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. മലവെള്ളം ഉറച്ചു വരുന്ന ശബ്ദം. മോനെ കുട്ട, അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലൂ, പൊന്നുമോളെ ഉണർത്തൂ. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മലവെള്ളം കെട്ടിയെടുത്ത വീടിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. പാരലൈസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന വൈഫിന്റെ കട്ടിലേൽ ഇരുന്നു. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പകലാക്കി. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏർലി മോർണിംഗിൽ മഴ സ്റ്റോപ്പായി. നാട്ടിലെല്ലാം പലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പാസ്റ്ററും സഹോദരന്മാരും അവിടെ എത്തി. മലവെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാത്ത വീട് അവർ ദൂരെയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. കാൽമുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. ഒഴുകി മറിയുന്ന കലക്ക വെള്ളം ചുറ്റും. കിടക്കയിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന സഹോദരി, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പപ്പുച്ചേട്ടന്റെ മാറോട് ചേർന്നുറങ്ങുന്ന 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അഗോചരമത്രേ. ചാക്കോച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ സഹായത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീ ലേറ്റായി വന്നപ്പോൾ വിവരം തിരക്കി. പലർക്കും പലതും നഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പപ്പുച്ചേട്ടനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. പതുക്കെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വഴിയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ആ കാഴ്ച ചാക്കോച്ചാന്റെ ഹൃദയത്തെ തട്ടി ഉണർത്തി. ഈ വേലക്കാരൻ പപ്പുവിനെ തിരക്കി ഇത്രയും മനുഷ്യരോ? എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്ന് എത്രയോ സത്യം. പാസ്റ്റർ സ്ലോലി പപ്പുച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയിൽ
നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർന്നു. ഒഴുകി മറിയുന്ന കലക്കവെള്ളം ചുറ്റും. പാസ്റ്റർ, വഴി എവിടെ? ഏത് വഴിയാ പപ്പു ബ്രദറെ? ആ, അറിയാം പാസ്റ്ററെ. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും എന്റേതാകുന്നു. അവൻ എന്നെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷത്താൽ കരഞ്ഞുപോയി. പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പെരുവെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചി പോലെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. യഹോവ ശമ്മ കൂടെയിരിക്കും, നൽകുമെൻ ആവശ്യങ്ങൾ. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ചാക്കോച്ചാന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കൂടിയ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അവസരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പാസ്റ്റർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. പപ്പുച്ചേട്ടന്റെ ജീവസാക്ഷ്യവും കൂടിയായപ്പോൾ അനേകം ഈ നല്ല സത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. പപ്പുച്ചേട്ടനെ മാത്രം ഉറ്റുനോക്കുന്ന 2 കണ്ണുകൾ അത് ചാക്കോച്ചാന്റെ ആയിരുന്നു. പപ്പുവിന്റെ നല്ല ദൈവം ഇന്നു മുതൽ എന്റെയും ദൈവം എന്നേറ്റു പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നു. അന്നു മുതൽ പപ്പുച്ചേട്ടനും കുടുംബവും ചാക്കോച്ചാന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു. വൈഫ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മരിച്ചു പോയതും മക്കൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ചാക്കോച്ചായൻ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിനാൽ ഉറങ്ങിയ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. പപ്പുച്ചേട്ടനോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നാളുകൾ ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ചാക്കോച്ചായൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ചാക്കോച്ചായന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ പോലീസുകാരുമായി റിലേറ്റീവ്സ് വന്നു. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പപ്പുച്ചേട്ടനും കുടുംബത്തിനും ഇഷ്ടദാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലീഗൽ പേപ്പർ കണ്ടെടുത്തു. യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യും. മൈ ഡിയർ വൺസ്, നിനക്കായി കരുതും, പുലർത്തും, വഴി നടത്തും എന്നരുളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ നീ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. നല്ല ദാസനെ, നല്ല ദാസിയെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ do something now for the coming kingdom of God. Wherever we are, be a fruitful, true Christian. May God bless us all. Thank you.
കളിക്കാൻ പറ്റോ? ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം, വീട് മൊത്തം വൃത്തിയിടാക്കത്തേ ഉള്ളൂ. വന്നെന്നാ തോന്നേ. എല്ലാവരും ഇരുന്നാട്ടെ. സഹോദരിമാരെ വല്ല കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ? വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നത്. വെള്ളം ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗിന് വന്നത്. അതെ അതെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഷാജിയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് വരാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കൊണ്ടുവിടാൻ ആരുമില്ല. ഇതാണ് ഈ പുതിയ സഹോദരിമാർ. ഇത് ലീന, ഇത് ഷീന. ലീന എന്റെ അടുത്ത താമസിക്കുന്ന സഹോദരിയാണ്. ഇത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വരുവാൻ. പേഴ്സണലായിട്ടും വളരെ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ലീലെ, ഷീനെ, ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിലും വളരെ എതിർപ്പുകൾ സഹിച്ചാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും സ്നാനപ്പെട്ടതും. ഏകയായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് വളരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ വിവാഹ സമയത്തും വളരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യതിചലിച്ചില്ല. കർത്താവ് എനിക്ക് തക്കതായ തുണയെ തന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും വിശ്വാസത്തിലാണ്. മാസ്റ്റർമാമയെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വളരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മാമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പുതിയതായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരി വരുന്നുണ്ട്. അമ്മാമ്മ അവരെയും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. വളരെ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത്. പാസ്റ്റർമാമേ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ രണ്ട് പുതിയ സഹോദരിമാരുണ്ട്, ലീലയും ഷീനയും. അവരോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ കർത്താവെ, ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാം തന്നെ ആമേൻ. നമ്മൾക്കൊരു പാട്ട് പാടാം. ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളോ സാക്ഷ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസാദിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ മോൻ വളരെ ചുമയാൽ ഭാരപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ വിഷയം സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ ദൈവം അവന് വിടുതൽ കൊടുത്തു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. ഇനിയും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ഇന്ന് ഈ നല്ല സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ലീലയോടും ഷീനയോടും എന്നെ രക്ഷിച്ചവനും വീണ്ടെടുത്തവനുമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ കിട്ടിയ വിലയേറിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. നാളുകളായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദൈവകൃപയെ കടന്നു വരാൻ. അവർ ഈ നല്ല ഇടനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാർഡിൽ ഒരു സഹോദരി വളരെ വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടു. വളരെ മെഡിസിനുകൾ കൊടുത്തും അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല. ആ സമയം ഞാൻ അവർക്ക് അല്പമായി ആശ്വാസ വാക്കുകളും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു. അത് അവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകി. അവരെ ഒന്ന് പ്രതിയായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ മമ്മിയോടും ആൻറ്റിമാരോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നല്ല അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാനിടയായി. ദൈവം എനിക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് തന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്ന് റംല സഹോദരി തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യവും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്റെ പേര് റംല എന്നാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുവാൻ ദൈവം സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും നല്ലിടയനായ യേശു എന്നെ തേടി വന്നു. അങ്ങനെ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നു. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല. നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 7 വരെ. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് 100 ആടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പോയാൽ അവൻ 99 മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേക്കും. ആ കാണാൻ പോയതിനെ കണ്ടെത്തും വരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുന്നു. പണ്ടു കിട്ടിയാൽ സന്തോഷിച്ചു ചുമടെടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാൻ പോയി എന്റെ ആടിനെ കണ്ടു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറയും. അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 നീങ്ങുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നോക്കിയാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നല്ലിടയനായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പല ഭാഗങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 23, സങ്കീർത്തനം 80, സങ്കീർത്തനം 100, യോഹന്നാൻ 10-ാം അധ്യായം, യശയ്യാവ് 40-ാം അധ്യായം. ഈ വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഒരു നല്ല ഇടയന് മാത്രമേ തന്റെ ആടുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. അതെ, ഒരു നല്ല ഇടയന് മാത്രമേ തന്റെ കാണാതെ പോയ ആടിനെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കിട്ടുന്നവരെയും അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യശയ്യാവ് 40-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു: അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻ ഒരു നല്ലിടനെ പോലെ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിലെടുത്ത് മാറിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും നല്ലത് പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നല്ലിടയന് മാത്രമേ തന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യോഹന്നാൻ 10-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു: അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും അത്ര ഞാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. നല്ല ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. അതെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലിടയനായ യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തിൽ ആണ്ടുപോയ എന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത്. യോഹന്നാൻ 1:7 പറയുന്നു: അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്കായിട്ട് തന്ന ഈ നല്ല നാഥനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ? യോഹന്നാൻ 10:26 യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു: എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിത്യജീവൻ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല നാഥനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വചനത്തിൽ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കും. നല്ല ഇടയനായ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ രക്ഷിതാവായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ കർത്താവെ, ഈ കൂട്ടായ്മയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം.
വചനത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായി സ്തോത്രം. പ്രത്യ ലീലയും ഷീനയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നേ. ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും പ്രത്യ റംല സഹോദരി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പാപത്തിൽ ആണ്ടുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്കു വേണ്ടി, കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി, തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3:30 മുതൽ 6 o'clock വരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഏതെങ്കിലും ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ ഷീല ഗർസിനെ ബന്ധപ്പെടുക. ടെലിഫോൺ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം.
സ്കൂൾ PAPയുടെ സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് അതിൽ ഭാഗമാക്കാവുവാനും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവകൃപയും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രാമിൽ അപാകതകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടതായ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെയില്ല. കാരണം ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ സ്കിറ്റിലും പാട്ടിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വാർഷിക മീറ്റിംഗിന്റെ ടീമായ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പാട്ട് പാടിയവർ. സ്കിറ്റ് മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനിടയായത്. ചില മിനിറ്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ക്ഷണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, നല്ല ഇടയനാടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ഇടയനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ നല്ല ഇടയന്റെ അനേക സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 4 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. 1, ഈ നല്ല ഇടയൻ ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന്
തൻ്റെ ആടുകളെ വിടുവിപ്പാൻ എപ്പോഴും തൽപരനായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ. 2, കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ. 3, തനിക്കുള്ളതിനെ അറിയുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ. 4, തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്ത നല്ല ഇടയൻ. മാനവജാതി പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ, അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹോന്നതങ്ങളെ വിട്ട് താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന നല്ല ഇടയൻ. ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ സ്മരിക്കുവാനുള്ളത് ഈ നല്ല ഇടയന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ, ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വേർതിരിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഞങ്ങളുടെ നഗ്നതയ്ക്കോ, ഞങ്ങളുടെ ആപത്തിനോ, ഞങ്ങളുടെ വാളിനോ, ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിനോ ഒന്നിനും ഈ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർതിരിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം. ദൈവജനമേ, പിൻപോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ കാണും. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ നന്ദിയാൽ നിറയുകയും അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് പിൻപോട്ട് എൻ്റെ ചിന്തകളൊക്കെ പോകാനിടയായിട്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി വലുതാണ്. ഇതില് ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിച്ചതോർത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രികാലം നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. അതിൽ അതിപ്രധാനമായി ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, തനിക്കുള്ള ആടിനെ അറിയുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നു വന്ന ആരെങ്കിലും പറയുന്നു, എന്നെ ആരും അറിയത്തില്ല, എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, എന്റെ വിഷയങ്ങൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു നല്ല ഇടയനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനായിരുന്നു. അവൻ എന്നെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നു, എന്റെ നടപ്പ് കിടപ്പ് അവൻ അറിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും അറിയുന്ന ഒരു നല്ല നാഥൻ നമുക്കുള്ളത് ഓർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ PIP പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിൻപിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയാമോ? ഈ നല്ല ഇടയനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക. സഹോദര സഹോദരി, സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ വാർഷികം കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം, PIPയുടെ വാർഷികം കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. നിന്നെ വിടുവിച്ച, നിന്നെ ശത്രുവാകുന്ന പിശാചിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കാണാതെ പോയിരുന്ന നിന്നെ തേടി താണലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ നല്ല ഇടയനെ, നിന്നെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ അറിയുന്ന, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അറിയുന്ന, സകലതും അറിയുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനെ, ആ ഇടയനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് മുൻപോട്ട് വരേണ്ടത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ചില പാസ്റ്റർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗലോസ് അതാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ലേഖനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, സുവിശേഷത്താലുള്ള നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എത്ര പേര് ആത്മാർത്ഥമായി പറയും, എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഈ നല്ല ഇടയനെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്യൂണിൽ പാടുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നിരിക്കാം, എന്നാൽ ഒരു ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം. ഇത്രമാം സ്നേഹം ഉയിർ കൊടുത്തെനിക്കാം, ഇത്രമാം സ്നേഹം ഉയിർ കൊടുത്തെനിക്കായി, വല്ല ഭവനിപ്പാനെഴുതല്ല എനിക്ക്, വല്ല ഭവനിപ്പാനെഴുതല്ല എനിക്ക്, ഓ തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും നാഥ,
ഇതെല്ലാം കണ്ട് അതിന് മാർക്കിട്ട് സന്തോഷിച്ചു പോകുവാൻ മാത്രമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അല്ല, ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഈ വാർഷിക മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിയുന്ന ആ നല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം, അതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി നമുക്ക് നോക്കി പാർക്കാം. ഇനി ഒരു വാർഷിക മീറ്റിങ്ങിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നിശ്ചയമാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വേഗം വരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ നല്ല ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുത്തു. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരും ഇതുവരെ ഈ സ്നേഹത്തെ അറിയാത്തവരുമായ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിക്കാം. എന്റെ ഈ സ്നേഹിതൻ, എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഈ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയം കൊടുക്കുവാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പണം, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ നന്മകളും, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഈ കർത്താവിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മൈതല്, നീ ഒന്ന് മുൻപോട്ട് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുക. എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വിലങ്ങ് തടിയായി, അല്ല അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനായ നല്ല പിതാവേ, തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ രാത്രിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, നിന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി നോക്കി പാർക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ നല്ല ഇടയനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് കേൾക്കുവാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അപാകതകൾ, ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുകയും തുടർന്ന് അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന സ്കൂളിൽ, അവർ പോകുന്ന ഇടത്ത്, ഈ ലോകത്തിൽ അവരായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ അന്തരീക്ഷം അവരെ വാസ്തവമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാവകാശമുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും അവരുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന റെഗുലറാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി താഴ്മയോടെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, എൻ്റെ മാതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മയെല്ലാം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആണ്. അതിനായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഞങ്ങൾ പറന്നെത്തിടും സ്വർഗഭവനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പാടിയാത്തിടും ദൂതരോട്, ഞങ്ങൾ
John, first in academics and first in solo competition. Please come and take your prize. Irene John. Steve M. Raju, first in memory words and second in solo competition. Give Steve a big hand. The next is Rona Biju, first in academics and first in memory words. Where is Rona? Rona, please come and take your prize. Next is Johan K. Benny, first in academics. Give him a big hand. He has done well in his academics. Next is Irene Ann Thomas, first in academics. Irene, please come and take your prize. Come fast. Give it a big applause. Next is Sabin S. Varghese, second in academics. Give Sabin a big hand. Give me applause. Our little children are doing well in academics. We are proud of you. May God bless you. Next is Joshua Soman. Joshua Soman, come and collect your prize. Joshua has achieved second in memory words. Give him a big applause. Next is Rubel George. Rubel, come and take your prize. Rubel has got second in academics. Well done, Rubel. Give it up. Next is Epson Sally Jacob. Where is Epson? Take your prize. Give him a big hand. Next is Joanne Malin Saji. Give her a big hand, Joanne. Children have performed well. Let us thank God for our children and their performance. In the group 1 category, first is Rebecca Rajijon, first in academics, second in memory words, first in solo. And in the first in solo, give her a big hand for her performance. She's been a very studious student in her class. Give a big applause and congratulations. God bless you. Next is Vipin Shaji, who has done equally good. First in academics, second in memory words, and second in short story. Well done, little master. God bless you. Next is Donna Cherian, second in academics, first in memory words, and second in solo competition. Well done, Donna. Congratulations. God bless you. Next is Ashish Sam Thomas, second in academics and first in short story. Well done, Ashish. God bless you. Done a good job. Keep it up. Next is Elu Matthew Soman, first in memory words. Good in memory words. Keep it up. God bless you. Very good. Well done. Next is Sterling Joe Simon, second in academics. One of the studious students in his class. Well done. Next is Abel Jacob George. Where is Abel? Well done, Abel. Next is Steve Samuel. Steve Samuel. Steve is absent, I suppose. Steve Samuel? No. Okay. Blessed be Matthew. Where is Blessed be Matthew? Well done. Little Golia. God bless you. Keep it up. Next is Aaron K. Benny. Aaron, please come and take away your prize. In the group 2 category, first is Kessia Mary James. Give her a big hand. Kessia Mary James, first in academics, first in memory words, second in solo, and first in short story, and first in Bible quiz.
First in academics and second in speech. Avenue, well done. God bless you. Done a good job. Ipsima Jacob, welcome. Ipsima, you've done a well job. Good job. First in speech. Give her a big hand. Next is Ben Johnson. Ben Johnson, second in academics. Where is Ben Johnson? Ben Johnson. Come on, run fast. Ben. Second in academics. Congratulations, God bless you. Next is Neetu MJ. Neetu, come and take your prize. Where is Neetu? Neetu, come on fast. Give our children a big applause. Give them a big hand. They have done extremely well. Not only in academics, but in the competitions as well. Next is Ruby Koshi. Welcome, Ruby Koshi. Very studious student they are. Welcome, congratulations, and God bless you. Next is Tito and Thomas. Is Tito here? Okay. I think he's absent. Next is Kevin Jacob. Kevin Jacob, well done. God bless you. Congratulations to you. Next is Evan Sam Daniel. Evan, come and take up your prize. Good. God bless you. Next is Joel Joy. Where is Joel Joy? Joel. Good. Welcome. The prize for you. God bless you. Good. Next is the Group 3 category. The first prize goes to Finley Francis, second in academics, first in memory words, first in
attendance who has been present throughout the year. They have not remained absent even once. We will give you a prize. There are 8 such students who have been remained present throughout the Sunday school. Let's give them a big hand. I will call upon Abhishek Matthew. Abhishek Matthew, please come and take your prize. Second is Shannon Shani, please come and take your prize. Attendance. Next is Shefin Shani. Shefin, please come and take your prize. Shefin, he has also been regularly present throughout the year. Shefin Shani. Shannon, come and take his prize. On behalf of Shefin, his brother Shannon will take the prize. Next is Donna Charian. Donna, please come and take your prize. She has been regular throughout the year. Next is Celine Sally George. Celine has been regular throughout the year. Our sisters, Sharon has been regular throughout the year. Sharon has been throughout the year. All the 3 of them have been regular throughout the year. Give them a big hand. Congratulations and God bless you. Best student in the Sunday school for the year 2006. Keep it up and God bless you. Congratulations to you. Well done. Best student for the year 2006. Salim Sajil George. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന